آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رب کریم کی ریڈ لائن۔ یہ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور الرحیم، معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، 1419 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب جانثاروں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ وہ ایک سڑک کے اندر، ایک رستے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف سے کچھ جانور، کچھ بھیڑ، کچھ بکریاں آ رہی ہیں۔ اب اس عورت نے جب دیکھا کہ وہ بھیڑ بکریاں آ رہی ہیں، کہیں میرے بچے کو روند نہ دیں، فوراً سے بھاگی اور چلائی، میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بیٹا، یہ کہہ کر اپنے بچے کو اٹھا کر گلے لگایا، پیار کیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کس طرح پیار کرتی ہے کہ ذرا سی بھی تکلیف، ذرا سی بھی پریشانی کے اندر اپنے بچے کو مبتلا دیکھ نہیں سکتی۔ تو رب اس ماں سے بڑھ کے اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ حدیث ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب غفور رحیم ہے، مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور رب کا وعدہ بھی ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ جو رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، رب کی طرف توبہ کرنے والے ہیں، غفورا، رب ان کو بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی کچھ ریڈ لائن بھی ہے، جیسے کہ ہر علاقے والا، ہر انسان کی، ہر والدین کی، ہر ریاستی ادارے کی، ہر ملک اور فوج کی کچھ ریڈ لائن ہوتی ہے کہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، سارا کچھ معافی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ریڈ لائن ہے نا، یہ کراس نہیں کرنی۔ اگر اس ریڈ لائن کو کراس کر دیا تو معافی کے سارے دروازے بند۔ جیسے کہ ابھی تو ریڈ لائن کی بجائے بھی بارڈر بن چکے ہیں۔ اگر کوئی ملک پاکستان کا بارڈر کراس کر کے چلا گیا ادھر دوسرے ملک میں، یا دوسرے ملک کا ادھر آ گیا، یعنی اس نے اس کراس کو، اس بارڈر کو کراس کر دیا جو کہ بارڈر لگایا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، تو پھر نہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، نہ اس دوسرے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر چاہے اس کو غدار کہا جائے، یا اس کو جاسوس کہا جائے، یا جو مرضی اس کو تکلیف دی جائے، جو مرضی اس کو ساتھ حشر کیا جائے۔ اسی طرح جہاں پر رب اتنا زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اسی کے ساتھ ساتھ رب کی کچھ ریڈ لائن بھی ہیں۔ اگر کسی انسان نے ان ریڈ لائن کو کراس کر دیا تو پھر واپسی کے دروازے جی ہمیشہ کے لیے بند ہے، پھر واپسی اس سے ناممکن ہو جاتی ہے، پھر رب کی معافی کی لکیر ختم ہو جاتی ہے، پھر معافی کے دروازے بند ہیں۔ آج اسی ریڈ لائن کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں، وہ کون کون سی چیزیں، وہ کون کون سی حرکتیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں کرنی۔ اگر ہو گئی ہیں تو موت سے پہلے پہلے ہم نے ان سے واپس آ جانا ہے، رجوع کرنا ہے رب کی طرف، معافی مانگ لینی، توبہ کر لینی۔ تو ان میں سے سب سے پہلی ریڈ لائن، جی توجہ، رب کی سب سے پہلی ریڈ لائن اگر ہم نے اس کو کراس کر لیا، رب کی معافی کے دروازے بند، وہ ہے جی شرک، اللہ کے ساتھ شرک۔ توحید کی بجائے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جی آپ نے رب کی ریڈ لائن کو کراس کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جی قرآن کریم سورۃ النساء 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کرنے والے مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو اللہ باقی چاہے گا، جس کو چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اس چیز کو اور اس گناہ کو رب کریم کی ریڈ لائن کے نمبر 1 پہ میں نے رکھا ہے کہ اگر کسی نے اس ریڈ لائن کو کراس کر دیا، معافی کے دروازے بند ہیں، چاہے آپ کی جتنی بڑی نسبت کیوں نہ ہو، جتنی بڑی بھی آپ کی نسبت کیوں نہ ہو، آپ پہنچی سرکار کیوں نہ ہو، اور آپ نبی کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا نام لے کر، تذکرانی نام لیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ لئن اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کی جو نبوت کی جو ان کی اتھارٹی ہے، جو ان کی نبوت کا جو سٹیٹس ہے، وہ بھی سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک ریڈ لائن ہے
کہ نہ اس کائنات کی مقدس ترین ہستی اور سب سے پاکیزہ ہستی وہ نبی ہوتا ہے. تو اگر خدا نہ خاصا ویسے کسی نبی نے یہ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کیا. یہ اللہ نے عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے برگزیدہ پیغمبر، اگر یہ میرے بھیجے ہوئے نبی جن کو میں نے کتاب دی اور جن کو میں نے معجزات سے نوازا، اتنی مقدس ہستیاں، لئن اشرکوا، اگر یہ بھی شرک کرے، اگر یہ بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی سارے کے سارے ضائع. اور یار اس سے بڑی بات، اس سے سخت ترین آیت اگر آپ پوچھیں نا جی قرآن کریم کی سب سے سخت ترین آیت وہ کون سی ہے، تو جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں نا یہ قرآن کی سب سے سخت ترین آیت ہے کہ امام الانبیاء، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ بعد از خدا قصہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رب کے علاوہ، رب کے بعد جو ہے نا اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کے باوجود رب نے کیا فرما دیا؟ سورۃ زمر 24واں پارہ اللہ فرماتے ہیں محبوب وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے اور آپ سے پہلے لوگ جو آپ سے پہلے انبیاء کرام گزر چکے ہیں ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی تھی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، شرک کریں، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال بھی سارے کے سارے ضائع. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نزدیک سب سے جو سینسیٹیو معاملہ، سب سے سیریس معاملہ جو اللہ نے لیا وہ شرک ہے، اور انسانوں نے سب سے لائٹ جس معاملے کو لیا وہ شرک ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے سیریس جو مسئلہ ہے نا وہ سیریس ہے، اور ہم نے اسی مسئلے کو عام لیا ہوا ہے. کوئی ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں، ہم اس کو بڑا معمولی سے سمجھتے یار. اور یہ توحید ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کو پلیٹ میں ڈال کر اوپر بڑا اچھا رومال یا پونا وغیرہ رکھ کر اوپر بڑا اچھا کپڑا ڈال کر آپ کو پلیٹ میں پیش کی جائے، ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ کو توحید بغیر کسی قربانی کے مل گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ زندگی بھر توحید پہ رہنا یہ آسان ہوگا. اس کے لیے انبیاء کرام نے جانیں دی ہیں، انبیاء کرام کو تکلیفیں جھیلنا پڑی ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی، توجہ جی میری طرف، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کا ریکارڈ ہے جی، 40 سال. یہ ہمت میرے اندر نہیں ہے، میں یہاں پر مجھے 5واں سال ہے تقریباً. ان 5 سالوں میں میرے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں یہ اعلان آپ کے سامنے کر سکوں جو کہ محبوب علیہ السلام نے 40 سال گزارنے کے بعد کیا. مکہ کے اندر 40 سال گزارے، لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور آپ کا اتنی عزت اور اتنی احترام ہے مکہ کے اندر. کیا تھا یہ جرم؟ کیا تھا؟ اہل مکہ کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مکہ والے جمع ہیں، مکہ والوں کے سامنے کہتے ہیں یا مکہ والوں 40 سال کا ریکارڈ میرا تمہارے سامنے ہے، میری جلوتیں، میری خلوتیں اور میری محفلیں، میری جوانی، میرا لڑکپن، میرا بچپنا، وہ سارا کا سارا تمہارے سامنے. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ کہ مجھے سچا پایا یا کہ جھوٹا پایا، میرا کردار تمہارے نے کیسا جج کیا ہے، میرا کردار تمہارے سامنے کیسا رہا ہے. یہ اعلان میں نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے کیا عرصہ، 4-5 سال کا کیا عرصہ ہوتا ہے جی. محبوب نے 40 سال گزار کے یہ لوگوں کو چیلنج دیا جی، اٹھاؤ جی میرا کردار کیسا ہے. سارے کے سارے مکہ والے کہنے لگے جربناک غیر مرارن، کیا محبوب ہم نے بڑا آپ کا تجربہ کیا، بڑی مرتبہ آپ کو آزمایا، بڑا آپ کا تجربہ کیا. ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سچائی ہی سچا پایا. جب بھی آپ کا تجربہ کیا، جب بھی آپ کو آزمایا تو آپ کو سچائی سے بریز پایا. تو اب جی تھوڑے ہی لمحے پہلے وہی مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، آپ کے فیصلوں کا احترام کر رہے ہیں، آپ کے بات کو پر لبیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب جو محبوب نے فرمایا کہ جب 40 سال تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، تمہارے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کیا، اب جو میں تمہارے سامنے بات کہنے لگا ہوں یہ بھی سچی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی لات منات عزا یہ 360 جو تم نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے یہ کوئی نہیں سوائے اس رب کے، تو تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یار کیا تھا، کیا جرم تھا؟ صرف یہ توحید کی دعوت دی تھی تو لوگوں نے 40 سالہ آپ کا کردار کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. وہی چچا ہے ابو لہب ہے جو بھتیجے کی پیدائش کے اوپر خوشیاں منا رہا ہے، لونڈی آزاد کر رہا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے.
लोंडी को आज़ाद कर दिया, उसने आके खुशखबरी दी जी आपके यहाँ अल्लाह ने भतीजा दिया। लेकिन अब वही चचा इसी तौहीद की दावत के ऊपर वो कहता है नाउज़ुबिल्लाह, इतना गुस्ताखाना जुमला क्या बोलता है कि तब बन लगा या मोहम्मद अली हादा जमाअतना, कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद तुम्हारे हाथ हलाक हो जाए, इस वजह से तूने हमें यहाँ पर जमा किया है। तौहीद की दावत, और आप समझते हैं जी तौहीद ना हमें प्लेट के अंदर डालकर और बड़ा ही ऊपर अच्छा कपड़ा रख के खुशबू लगाकर आपके हाथों में पकड़ाई जाएगी, ऐसा नहीं। कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मारे खानी पड़ेंगी, सबसे कटना पड़ेगा, सबसे अलहदा होना पड़ेगा और सारे ज़माने की बातें सुनना पड़ेंगी, फिर जाकर आपको तौहीद की दौलत मिलेगी। और जब तौहीद की दौलत मिल गई तो फिर इसको ज़िंदगी भर संभाल के रखना ये भी बड़ा औखा काम है। तो इसलिए जी महबूब की 40 साल ज़िंदगी वो इसी तौहीद की वजह से आपके ऊपर परेशानियाँ और तकलीफें आनी शुरू हुई, वरना 40 साल पहले आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई कातलाना हमला नहीं हुआ, कोई किसी ने पत्थर नहीं बरसाए। लेकिन 40 साल के बाद आपको ये तकलीफें सहना पड़ी। इससे अंदाजा कर ले कि ये तौहीद कितनी कड़वी गोली है। लेकिन अगर ये समझ आ जाए, ये तौहीद इंसान की हड्डियों के अंदर, इंसान के दिल के अंदर रच बस जाए, तो फिर इस तौहीद से मीठी इस दुनिया के अंदर कोई लज्जत ही नहीं है। इंसान फिर जी मौजों वाली ज़िंदगी गुजारता है। आप पहले तौहीद है, हम अल्लाह ने हमें इस दौलत से नवाजा है, किसी का डर नहीं। कोई आप सफ़र करते हैं, हज़ारों कब्रें आती हैं, हज़ारों झंडे लगे होते हैं, हज़ारों दरबार मज़ार आते हैं, आप किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन जिसको ये दौलत ही नहीं ना मिली हुई, वो जगह जगह पे स्टॉप करता है, वो बाबा जी का दरबार यहाँ पर सलाम करना है, और बाबा जी की कब्र है, यहाँ पर सलाम ना किया तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, बाबा जी को यहाँ पर सलाम करके ना गुजरे तो ये नुकसान कर देगा। वो अहले तौहीद को पास जो तौहीद की दौलत है, ये कहता है कि ना बाबा ये कब्र वाला कुछ कर सकता है, ना मज़ार वाला, ना दरबार वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे नफा नुकसान का मालिक सिर्फ मेरा रब है। इतनी बड़ी दौलत है। तो ये दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये इस दौलत की बुनियाद के ऊपर आपकी आखिरत का फैसला होना है, या तो हमेशा हमेशा की कामयाबी है या फिर हमेशा हमेशा की नाकामी है। तो इसलिए जो है ना, ये तौहीद इतनी बड़ी दौलत है कि अगर आप तौहीद के ऊपर रहते हैं तो जी आपके बख्शिश के जन्नती होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ से बढ़ जाते हैं, रसूलुल्लाह की शफाअत मिल जाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खासा इस तौहीद की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, किसी बुजुर्ग की दरबार के जाके ऊपर सजदा कर दिया और या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या फलां मदद, या गौस मदद के नारे लगा दिए और फलां को अपना मुश्किल कुशा समझ लिया, इसी अकीदे के साथ आप इस दुनिया से चले गए, मर गए, तो जी रब के मग़फ़िरत के दरवाजे बंद हैं। रब का खुलम खुला ऐलान है जी, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा किसी मुशरक को, शिरक करने वाले को। क्यों? क्योंकि उसने रेड लाइन क्रॉस की। और मैंने अर्ज़ किया था कि यार दुनिया में ना सारे जुर्म हो सकते हैं, इंसान हर जुर्म का आदी हो सकता है, अकल उसको मानती है, लेकिन अगर जुर्म इस दुनिया के अंदर ज़मीन के ऊपर नहीं होना चाहिए था, जो गुनाह इस ज़मीन के ऊपर रब की ज़मीन पर नहीं होना चाहिए था, यार वो शिरक का गुनाह था। ये इसको अकल मानती ही नहीं है कि एक वो बुजुर्ग, एक वो मलंग जिसने अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारी है कि सड़कों के ऊपर वो बाल्टे, वो बर्तन वो घसीट कर चलता फिरता रहा, और जिसको अगर वो सामने बैठ जाए तो इंसान को खाना खाते वक्त ही उल्टी आ जाए। हमारे साथ हम दोस्त पढ़ते थे ना हिफज में, तो इसी तरह हम खाना खा रहे थे, तो इस तरह पहुंची हुई सरकार ना हमारे सामने आके बैठ गई, तो मेरा दोस्त था, उसने खाना खाते हुए खुद उल्टी कर दी। यार इतना गंद मंद मलंग, इसको हम कैसे इसको सामने बिठाकर खाना खिलाएं? जब वही मलंग मरता है तो पहुंची सरकार बन जाती है। इस वजह से जी अल्लाह ने जो ये इतना सख्त हुक्म लगाया ना कि मुशरक की माफ़ी नहीं, ऐसे नहीं अल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा जिसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सामने बैठकर आप खाना नहीं खा सकते, आपका दिल नहीं करेगा उसके सामने बैठ के खाना खाने को, इतना गंद मलंग। लेकिन जब वही बंदा मर जाए तो आपकी दो पार्टियों की लड़ाई होती है जी, हमने कब्र बनानी, हमने मज़ार बनाना। वो कहता नहीं ऐसा मज़ार बना सा, और मुजफ्फराबाद के अंदर उसका मज़ार बनता है, और ये इसी जुलाई के महीने में वहाँ पर उर्स भी हो चुका है। तो इस वजह से जी जब ये रेड लाइन इंसान क्रॉस करता है ना, ये तो जानवर ने यार जुर्म किया, ये जुर्म तो किसी जानवर ने नहीं किया। आप नहीं देखेंगे कोई गधा किसी गधे के सामने झुका हो, नहीं देखेंगे कोई बकरा किसी बकरे के सामने झुका हो, लेकिन ये इंसान जिसको रब ने अशरफुल मखलूक बनाया, इसको अकल अता की, इंसान ने उसी अकल को माऊफ करते हुए अपने जैसे इंसानों के सामने झुक गया, अपने जैसे इंसानों के सामने उसने अपनी इज्जत की जगह पेशानी को रख दिया। तो फिर रब का ऐलान तो बनता है जी, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, कि रब फिर मुशरक को नहीं माफ करेगा। तो इसलिए जी जिंदगी में माल देना पड़े तो माल दे दो, और जान देनी पड़ी तो जान भी दे देना, लेकिन शिरक कभी ना करना, रब के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं।
रब के सामने, रब के अलावा किसी के लिए अपनी मदद के लिए ना पुकारना, रब के अलावा किसी के सामने सजदा ना करना, वरना रेड लाइन क्रॉस हुई, मगफरत के दरवाजे बंद। दूसरी जी, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम ही होगी, क्योंकि शिरक के मामले में हम बहुत मरतबा आपको बताते और सिखाते रहते हैं। दूसरी जी रब की रेड लाइन जो कि हमने कभी भी ज़िंदगी में क्रॉस नहीं करनी, वो है जी तकब्बुर, गुरूर, गुमंड। जो इंसान आजिज़ी वाला है बचने के चांसेस हैं, लेकिन जब इंसान के अंदर गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, गुमंड आ गया, अपने आप को बड़ा आला समझना शुरू कर दिया, तो सही मुस्लिम की हदीस है 2620 हदीस के नंबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और यह हदीस कुदसी यानी रब्बुल आलमीन की ज़ुबानी ये फरमान है कि अल किब्रिया और रिदाउहु, अल्लाह फरमाते हैं ये तकब्बुर, ये बड़ाई, ये किब्रियाई, ये मेरी चादर है। और फमन युनाज़िउनी, जो ये किब्रियाई और ये तकब्बुर मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, खुद बड़ा बनने की कोशिश करेगा, तकब्बुर करने की कोशिश करेगा, अल्लाह फरमाते हैं अज़्ज़बतुहु, मैं उसको दुनिया के अंदर ही सजा दूंगा। इस वक्त जी दुनिया के जितने मुतकब्बिरीन थे ना, आज वो निशाने इबरत बने हुए। फिरऔन अना रब्बुकुमुल आला, रब भी नहीं रब्बुल आला का दावा कर दिया, आज देखे निशाने इबरत बना हुआ है। कारून निशाने इबरत बना हुआ है, अबू जहल निशाने इबरत बना हुआ है। तो इसलिए जी ये तकब्बुर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी नहीं करना। अगर ये आ गया इंसान के दिल के अंदर, तो सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्रिन, कि वो शख्स जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। ये भी रब की रेड लाइन है, इसको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी क्रॉस नहीं करना। अब है जी कि किब्र और तकब्बुर है क्या? सहाबा इकराम ने पूछा, ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस का नंबर 265 है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, इंसान कहता है कि मेरे कपड़े अच्छे हो, मेरा खाना पीना, मेरा उठना बैठना अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर होगा? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। अल्लाह इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह भी खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन अल किब्रु, तकब्बुर ये है बतरुल हक़्क़ि, हक बात को ठुकरा देना, व गम्तुन नास, और लोगों को हकीर जानना। अल्लाह अकबर। आपके सामने रसूलुल्लाह की नमाज का तरीका आया है, हमने बता दिया यार सही बुखारी में रसूलुल्लाह की नमाज का ये तरीका है। हक बात आपके सामने आ गई, आपको पता चल गया, अगर आपने हक बात को कबूल ना किया, सर आप मुतकब्बिर है रब के नज़दीक, आप तकब्बुर करने वाले हैं। आपके सामने हमने कुरान से सही अकीदा बता दिया कि यार कुरान में अल्लाह ने ये अकीदा बयान किया है, आपने कहा नहीं मेरे बुजुर्ग, मेरे फलाने, मेरे माड़े बावजात ये करने सन। अगर ये आपके अंदर ये चीज़ आ गई, हक बात को आपने जुटला दिया, सर आप रब के नज़दीक तकब्बुर वाले हो। तो इसलिए जी ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये कोई ऐसे मामला नहीं कि जिसको नजरअंदाज किया कर दिया जाए, ये रब की रेड लाइन है। अगर इसको क्रॉस कर दिया, लो जी बचने के चांसेस सारे खत्म है। तो इसलिए जिंदगी के अंदर ना ये कभी नहीं करना। जब हक बात नहीं पता चली, लेकिन जब हक बात आपके सामने आ गई, कुरान की आयत, कुरान का अकीदा आपके सामने आ गया, हदीस से किसी ने नमाज का तरीका आपके सामने बयान कर दिया, आपके सामने रसूलुल्लाह की बात और हदीस आ गई, पता चल गया यार हक बात ये है, फिर उसको जुठलाना नहीं है, फिर उससे पीछे नहीं हटना। वरना अगर जुठलाया तो आपने जी रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। और दूसरे नंबर पर वगम्तुन नास, लोगों को हकीर नहीं जानना, लोगों को अपने से कम तर नहीं समझना। ए नहीं किए कहते इस तरह के जुमले, और तुम इन्हों जानना है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन है, ये इस तरह के जुमले सर ये तकब्बुर के अंदर आते हैं। वगम्तुन नास, लोगों को हकीर जानना, ये तकब्बुर की अलामत है। तो इसलिए इस रेड लाइन को भी आपने कभी क्रॉस नहीं करना। अब इसकी अलामत क्या है? जो शख्स मुतकब्बिर होगा, तकब्बुर करने वाला होगा, उसकी अलामत जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी सही मुस्लिम में हदीस है वो बता दी कि जो भी शख्स, जो भी शख्स अपनी शलवार, अपना पायजामा टखनों से नीचे रखता है, वो रब के नज़दीक मुतकब्बिर है। चाहे दुनिया उसको कुछ भी कहे, दुनिया उसको जी पहुंची सरकार कहे, दुनिया उसको पहुंचा हुआ वली कहे, जो मर्जी कहे, रब के नज़दीक वो मुतकब्बिर है, रब के नज़दीक वो तकब्बुर वाला है। इसी वजह से महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बदबख्त के नजर रहमत नहीं अल्लाह ताला उसकी तरफ करेगा, अल्लाह उससे कलाम नहीं करेगा, जो ये इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा, जो तकब्बुर के अंदर मुब्तला होगा और अपनी शलवार टखनों से नीचे रखेगा। आज हमने इसको मसला ही नहीं समझा, आज हम इस जुर्म को कोई जुर्म ही नहीं समझते। हम कहते हैं ये वाबियाँ नहीं गलना। मैंने बताया ना, मैंने एक शख्स को कहा एक अपने दोस्त को कि यार ये शलवार ना टखनों से ऊपर रखा करो, ये बहुत सख्त गुनाह है। आगे देखो ओ आसा वाबी ना होने, यार ये टखनों से शलवार ऊंची रखना ये वहाबियों का अमल है। ये तो
ہمارے محبوب کی عظیم سنت ہے اور یہ وہ رب کی ریڈ لائن ہے. اگر آپ نے اس کو کراس کر لیا تو بخشش کے دروازے سارے بند, تو مغفرت کے دروازے بند ہیں اگر ہم نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا. لیکن اگر اسی کے اندر اندر رہے, تکبر نہ کیا, حق بات کو جھٹلایا نہیں کبھی اور لوگوں کو حقیر نہیں جانا, تو امید ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ. آئیں جی, وقت مختصر ہے. تیسری ریڈ لائن جو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کراس نہیں کرنی, چاہے ہمارا کچھ بھی ہو جائے, ہمیں جان بھی دینی پڑ جائے تو جان دے دیں یار, لیکن رب کی اس ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کرنا. وہ تیسری ریڈ لائن ہے جی حقوق العباد کی پامالی, حقوق العباد کی وائلیشن. اگر یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر حقوق العباد کی پامالی کر دی تو یہ نہ سوچیے گا جی رب بڑا معاف کرنے والا ہے. اب اس کی جی یہ ایک ایسا درخت ہے حقوق العباد, اس کی مختلف شاخیں ہیں, اس کی کئی ساری شاخیں ہیں. چند موٹی موٹی چیزیں, موٹی موٹی شاخیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. قتل ناحق, قتل ناحق, اگر خدا نہ خاصہ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اگر انسان نے کسی کو اپنی زندگی کے اندر قتل کر دیا اور معافی تلافی والا معاملہ نہیں کیا, سر وہ بھول جائے کہ رب غفور رحیم, وہ اپنے ذہن سے نکال دے کہ رب معاف کر دے گا. کیونکہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, 4270 حدیث کا نمبر ہے. اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے 2 گناہوں کے. ان 2 گناہوں کی معافی کوئی نہیں ہے جی, ان 2 جرموں کی معافی کوئی نہیں, کیونکہ یہ رب کے ریڈ لائن ہے. وہ پہلا گناہ الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جو کہ میں نے پہلی ریڈ لائن کے اندر بتا دیا. اور دوسرا کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا, انسان کو, سر مسلمان کو نہیں, کسی بھی انسان کو, چاہے کوئی کافر ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, کسی بھی انسان کو قتل ناحق, ناحق اگر قتل کر دیا تو آپ نے رب کی ریڈ لائن کو کراس کر دیا اور آپ نہیں پھر جی بچ سکتے. آپ سے مراد ہے جو کو جرم کرنے والے. ہمارے الحمدللہ یہ میں نے جتنی بھی باتیں کی نا, ہمارے یہ تسلی ہے کہ ہماری عوام الناس شرک کبھی نہیں کرے گی, اپنا گردن کٹا دے گی, شرک نہیں کرے گی, تکبر نہیں کبھی کرے گی. اور اسی طرح یہ جو قتل ناحق والا, کیونکہ ہم نے تربیت ایسی کی ہے انشاءاللہ, یہ اس ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کوئی کرے گا انشاءاللہ. اور ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی نے قتل کیا, وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر رب کے عرش کے پاس لے کر جائے گا اور اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اور کہے گا یا رب آج مجھے اپنی انصاف چاہیے, اس ظالم نے مجھے دنیا کے اندر قتل کیا تھا. حالت کیا ہے کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا. یار اس حالت میں آپ ہاسپٹل چلے جائیں نا, اسپتال, تو لوگ بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں وہ پیچھے ہو جائے, ایمرجنسی کا معاملہ ہے, پہلے اس کا معاملہ حل کیا جائے. تو رب کے ہاں بھی یہ ایمرجنسی ہوگا, وہ لے کر چلا جائے گا, یار اب اس نے مجھے دنیا کے اندر قتل کیا تھا, مجھے پہلے سب سے پہلے اس کا انصاف چاہیے. اور ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا جو فیصلہ طے پائے گا وہ قتل ناحق کا ہوگا. حقوق اللہ میں نماز کا سوال ہوگا, حقوق العباد میں قتل ناحق کا فیصلہ ہوگا. اس لیے جی اپنی زندگی کے اندر اس ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کرنا کہ قتل ناحق. آج ہر ایک کے پاس اسلحہ موجود ہے, تھوڑی تھوڑی سی بات کے اوپر گولیاں چلتی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی سی بات کے اوپر, چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ جو ہے قتل کرنا کسی کو عام کھیل سمجھتے ہیں, جبکہ یہ رب کی ریڈ لائن ہے, اس کو کبھی کراس نہیں کرنا. ہاں جس کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی وہ میں انشاءاللہ آخر میں بتا دیتا ہوں حال کیا کرنا. دوسرا جی اسی حقوق العباد کی دوسری شاخ ظلم, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. اس ظلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور لوگوں جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے وہ دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کروا لے, دنیا کے اندر ہی اپنا معاملہ حل کروا لے. کیونکہ اگر یہ معاملہ قیامت والے دن حل ہوا تو پھر انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, انسان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور کیونکہ وہاں پر کوئی درہم, کوئی دینار, کوئی پیسہ, کوئی ریال, کوئی ڈالر وغیرہ یہ کرنسی نہیں ہوگی. اس لیے جی اس چیز کو بھی, اس ظلم کو بھی آپ نے کبھی بھی کراس نہیں کرنا. تیسرے نمبر پر جی اسی حقوق العباد کی شاخ ہے جس کو کبھی بھی ہم نے کراس نہیں کرنا, وہ ہے جی کسی کا حق کھانا, چاہے وہ بہنوں کی وراثت ہو, چاہے وہ بھائیوں کا, چھوٹے بھائیوں کا مال ہو, چاہے وہ بھتیجوں کی زمین ہو, کچھ بھی ہو, کسی بھی انسان کا اگر آپ نے ناحق مال کھا لیا, چاہے آپ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, سر آپ نے رب کی ریڈ لائن کو کراس کر دیا تو اب آپ کو رب کی بارگاہ میں کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, صحیح مسلم, اللہ اکبر, 4334 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جس نے کسی کا حق مال, ناحق مال کھایا اور دبایا ہے وہ دنیا کے اندر ہی اپنا معاملہ حل کروا کے جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت والے دن مجھے وعدے لگاتا پھرے, اگست نے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے. تو نبی فرماتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا میں آج تمہارے کسی کام نہیں آنے والا, کیونکہ میں نے جو حق پیغام تھا وہ تم تک پہنچا دیا. تو جی سر رسول اللہ کی شفاعت بھی نہیں ملنے والی اگر ہم نے یہ جرم کیا ہوا. آج لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں, بہنوں کو کہتے ہیں یا پرا رکھ یا جائیداد رکھ.
अब बहन भी बेचारी मजबूर होकर कहती चलो मैं पढ़ाई रखनी। तो इस तरह जी विरासत की माफ़ी नहीं मिलती। ये माल नाहक खाने वाला, यतीमों का माल खाने वाला, तीजे साथे चलीसवें के नाम के ऊपर या किसी भी नाम के ऊपर ये दूसरों का हक खाने वाला, सर ये रब की रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। और इसके बाद जी रब की रेड लाइन धोखा, फ्रॉड, किसी को इंसान को धोखे के साथ आपने माल ले लिया, किसी का फ्रॉड करके माल ले लिया, आपने रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। रसूलुल्लाह की हदीस बड़ी मशहूर आपने सुनी कि मुफलिस कौन है मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह जिसके पास पैसा माल दौलत नहीं है। आपने फरमाया नहीं, वो मेरी उम्मत का वो मुफलिस है जो नेकियों के अंबार लेकर, पहाड़ लेकर रब की बारगाह में हाजिर होगा। लोगों की लाइन लग जाएगी, या अल्लाह इसने मेरे साथ धोखा किया था, इसने मुझे मारा था, इसने मेरे साथ ये जुर्म किया था, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, यानी हुकूकुल इबाद की रेड लाइन को क्रॉस किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं और आग नेकियां लेकर और पहाड़ लेकर आया था, लेकिन बुराइयों के पहाड़ लेकर जाएगा। आज दुनिया के अंदर जी, क्योंकि हर चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि दुनिया के साथ जोड़ा जाए ताकि हमें इसका दर्द का एहसास हो। दुनिया के अंदर ना 2000 का चलान हो जाए ना किसी का, हमने देखा वो मोटरसाइकिल को, बाइक को इसने आग लगा दी, 2000 का चलान हुआ, वो कहता जी मैं नहर के अंदर छलांग लगा दूंगा। यानी कि कोई शख्स अब दुनिया के अंदर 2000 का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क़यामत वाले दिन जब सारी जिंदगी की उसकी जमा पूंजी वो नेकियां थी, वो लटाकर गुनाह अपने सर के ऊपर लेकर आएगा, क्या उसका दर्द होगा, क्या उसका जी सर, उसके दिल के अंदर वो कौन सी वो आग होगी। 2000 का चलान, हालांकि वो बाद के अंदर भी, हमारे घर के अंदर भी पैसे पड़े होते हैं, बाद के अंदर भी इंसान कमा लेगा, लेकिन 2000 का चलान आज के लोग बर्दाश्त करने के ऊपर नहीं आते। तो जब इतना बड़ा नुकसान उसका हो जाएगा कि सारी ज़िंदगी की नेकियां गई यार, और नेकियां क्या जाने थी, ऊपर से गुनाह सर पे पड़ गए, क्या उसका दर्द होगा। तो इसलिए जी इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। आखिरी जी रेड लाइन रब की वो है जी वालिदैन की नाफरमानी। कहने के अंदर बड़ा आसान है, वालिदैन की नाफरमानी। रसूलुल्लाह ने ये, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल खुतबा जुमा आपके यहीं पर पढ़ाया हुआ है, तेरे माँ बाप तेरी जन्नत या जहन्नम। मैं अर्ज़ करूँगा जो भी वालिदैन या जो बच्चे नाफरमान ने एक मरतबा ज़िंदगी में यार वो खुतबा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि ये भी रब की रेड लाइन है। जिसने अपने माँ बाप को सताया और इसी तरह दुनिया से चला गया, तो ये अपनी ज़हन से निकाल दे के वो बख्शा जाएगा, अपनी ज़हन से वो निकाल दे के रसूलुल्लाह की शफाअत मिल जाएगी। क्योंकि जिसने, रसूलुल्लाह की हदीस है कि बाप की रजामंदी में रब की रजा है, तो बाप को जो नाराज करके दुनिया से चला गया, यानी कि उसने रब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया, तो अब वो भूल जाए कि वो रब के यहाँ जाके ना माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला हो जाएगा। इसलिए जी ये मामले हैं, ये वो रब की रेड लाइन है जिनको हमने ज़िंदगी के अंदर कभी भी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी। रसूलुल्लाह के एक और हदीस है कि मोमिन का जो मामला है ना, वो हर वक्त ही ऐसा होता है कि बख्शने की, मग़फ़िरत की उम्मीद होती है, जब तक कि वो कत्ले ना हक नहीं कर देता, जब कि वो किसी का खून नहीं बहा देता है। तो इसलिए जी इस मामले से गुरेज करना है। आखिर में यूँ हदीस सुनाकर बात ख़त्म करते हैं कि अगर हमारी किसी के साथ नहीं लगती, किसी के साथ तबीयत ही नहीं लगती, तो उसका क्या हाल है? कता ताल्लुक़ भी इस्लाम के अंदर हराम है। तो रसूलुल्लाह से पूछा गया, जी सही मुस्लिम की हदीस है, या रसूलुल्लाह मैं सदका करना चाहता हूँ, माल नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया किसी ज़रूरतमंद की मदद कर। तो कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं इसकी ताकत भी नहीं रखता। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, नेकी का हुक्म दो, बुराई से मना करो, ये भी सदका है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, आगे से वो बंदा कहने लगा या रसूलुल्लाह मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। तो फिर आखिर में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि चलो ऐसे करो, युमसिक अनि शर्र, कि लोगों को अपने शर से महफूज रख ले, अपने शर से लोगों को बचा ले, ये भी सदका है तेरी तरफ से। तो इसलिए जी जिसके साथ आपकी नहीं लगती, आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी तबीयत ही नहीं मिलती, लड़ने झगड़ने का ज़माना नहीं है सर, हर बंदे के पास असलहा, हर बंदा तगड़ा है, तो किसी के साथ पंगा लेने का ज़माना नहीं है। बस आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, जिए और लोगों को जीने दें, अपने शर से लोगों को बचाएं और लोगों के शर से अपने आप को बचाएं। तो ये हदीस जी बहुत ही प्यारी हदीस है ज़िंदगी गुजारने के लिए, कि अलग थलग गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार लें, ताकि ना खुद किसी के ऊपर जुल्म करें, ना ही आप